using Oracle supply packages in application development. Using Oracle supply packages. Oracle supply packages are provided with Oracle Server. Extend the functionality of the database. Oracle supply যে প্যাকেজগুলো আছে এগুলো হচ্ছে Oracle Server provided, মানে Oracle provided. ডেটাবেজের ফাংশনালিটি এক্সটেন্ড করার জন্যই Oracle Server বা Oracle এগুলো প্রোভাইড করেছে. Enable access to certain SQL features that are normally restricted for PLSQL. For example, the DBMS output package. DBMS output package এর নামটা আপনি জানেন, কারণ এই প্যাকেজের পুটলাইন প্রসিডিউরটা আপনি ইউজ করেছিলেন। এই যে DBMS আউটপুট এই প্যাকেজটা একটা Oracle সাপ্লাই প্যাকেজ। ডেটাবেজের ফাংশনালিটি এক্সটেন্ড করার জন্য দেখেন the DBMS output packages was originally designed to debug PLSQL program. DBMS output এই প্যাকেজ কিসের জন্য? PLSQL প্রোগ্রাম ডিবাগ করার জন্য। বাগ মানে কি? এরর। ডিবাগ বাগ ফিক্সিং করা, এরর ফ্রি করা। Example of some Oracle supplied packages here in an abbreviated list, like a short list. Some Oracle supplied packages: DBMS output, UTL-5, UTL-mail, DBMS alert, DBMS log, DBMS session, DBMS application info, HTTP, DBMS scheduler. এগুলো কি Oracle supplied প্যাকেজের একটা শর্ট লিস্ট। এই প্যাকেজগুলো কোনটা কি কাজে ব্যবহৃত হয় বা কোনটা কোন কাজের জন্য ডেভেলপ করা হয়েছে। DBMS output provides debugging and buffering of text data. UTL-5 enables reading and writing of operating system text file. আপনার সিস্টেম থেকে টেক্সট ফাইল রিড রাইটের জন্য ডেটাবেস টেক্সট ফাইলকে রিড রাইট করার জন্য UTL-5. UTL-mail enables composing and sending of email messages. ইমেইল মেসেজ কম্পোজ করার জন্য, সেন্ড করার জন্য হচ্ছে UTL-mail. DBMS alert support asynchronous notification of database event. Messages or alerts are sent on a commit command. DBMS alert কিসের জন্য? ডেটাবেজের ইভেন্ট নোটিফিকেশনের জন্য। ডেটাবেজের যে ইভেন্টগুলো আছে সেগুলো নোটিফিকেশনের জন্য হচ্ছে DBMS alert. DBMS log is used to request, convert, release log to Oracle Log Management Service. DBMS session enables programmatic use of the alter session SQL statement and other session level command. DBMS application info can be used with the Oracle trace and SQL trace facilities record name of the executing modules and transaction in the database of data use when tracking the performance of various modules and debug. HTTP package writes HTML tag data into database buffer. HTTP কিসের জন্য? HTML tag data জন্য। DBMS scheduler enables scheduling and automate execution of PLSQL logs. Stored procedure, external procedure,
executables মানে অটোমেটেড কোনো এক্সিকিউশনের জন্য অটোমেটিক কোনো এলএসকিউএল অ্যাকশন পারফর্ম করার জন্য বা প্রসিডিউর অ্যাকশন পারফর্ম করার জন্য হচ্ছে ডিবিএমএস শিডিউলার using the following Oracle supply package DBMS output UTL file UTL mail DBMS output একটু আগে জানলেন কিসের জন্য এলএসকিউএল প্রোগ্রামকে ডিবাগিং এর জন্য অরিজিনালি এই প্যাকেজটা ডিজাইন করা হয়েছে UTL ফাইল কিসের জন্য অপারেটিং সিস্টেম থেকে টেক্সট ফাইল রিড রাইট করার জন্য UTL মেইল কিসের জন্য মেইল কম্পোজ এন্ড সেন্ডিং এর জন্য how the DBMS output package works the DBMS output package enables you to send messages from stored subprogram and triggers করে send message কোথা থেকে stored subprogram and triggers কাকে সেন্ড করে যে এনভায়রনমেন্ট থেকে আপনি সাবপ্রোগ্রামটা কি করছে ইন্টারঅ্যাক্ট করছে পুট লাইন এই পুট লাইন গেট লাইনস এগুলো হচ্ছে ডিবিএমএস আউটপুট প্যাকেজের সাবপ্রোগ্রাম এগুলো হচ্ছে কার সাবপ্রোগ্রাম ডিবিএমএস আউটপুট প্যাকেজের পুট এবং পুট লাইন কি করে প্লেস টেক্সট ইন দা বাফার পুট এবং পুট লাইন কি করে টেক্সটটাকে বাফারে প্লেস করে আপনি পুট লাইন ইউজ করে আউটপুটটা পেয়েছেন না বাফারে সে আপনাকে প্লেস করেছে বলে পেয়েছেন পুট লাইন ইউজ করেছেন পুটও অলমোস্ট সেম তারপরে আসেন গেট লাইন এন্ড গেট লাইনস রিড দা বাফার এটা হচ্ছে আপনার এনভায়রনমেন্ট থেকে বাফার থেকে মেসেজটা কি করে রিড করে messages are not sent until the sending subprogram or trigger completes use set server output on to display messages in SQL developer and SQL class দেখেন SQL plus SQL developer ইউজ করে আপনি যে ইন্টারঅ্যাক্ট করছেন এই যে এটা PLSQL সাবপ্রোগ্রাম এটা হচ্ছে বাফার আপনি খেয়াল করেন পুট নিউ লাইন পুট লাইন সাবপ্রোগ্রাম থেকে বাফারে মেসেজটা পাঠাচ্ছে তাই বুঝছেন আর গেট লাইনস বাফার থেকে মেসেজটা সে নিচ্ছে এখানে দেখেন সেট সার্ভার আউটপুট অন আপনি সাইজ বলে দিতে পারেন কতটুকু সাইজ বাফারে সে ইউজ করবে কতটুকু জায়গা সে ইউজ করে আপনাকে আউটপুট দিবে বুঝতে পারছেন আমরা সাইজ বলি না সাইজটা কি অপশনাল দেখেন সাইজ মিনিমাম সাইজ 2000 মিনিমাম সাইজ কি 2000 ম্যাক্সিমাম আনলিমিটেড দ্য ডিফল্ট 20000 ডিফল্ট কত 20000 ডিফল্ট 20000 আমরা 20000 ইউজ করি মনে করি না যে 20000 এর বেশি লাগবে ওকে এবার আসেন UTL ফাইল DBMS আউটপুট সম্পর্কে জানলেন এবার আসেন DBMS UTL ফাইল প্যাকেজ UTL ফাইল প্যাকেজ টু ইন্টারঅ্যাক্ট উইথ অপারেটিং সিস্টেম ফাইল অপারেটিং সিস্টেমে যে টেক্সট ফাইল থাকে না এই ফাইলকে অপারেট করার জন্য মানে এই ফাইল থেকে ডেটা রিড করে দেখানোর জন্য বা ডেটাবেস থেকে টেক্সট ফাইলে ডেটা রাইট করার জন্য আপনি এই UTL ফাইল প্যাকেজটা ইউজ করতে পারেন এইজন্য বলছে ইউজিং দ্য UTL ফাইল প্যাকেজ টু ইন্টারঅ্যাক্ট
with operating system files. UTL file package extends PLSQL program to read and write operating system text file. Read করে কোথা থেকে? অপারেটিং সিস্টেম থেকে। কোন ধরনের ফাইল? টেক্সট ফাইল। Provide a restricted version of operating system file IO input output for text. Can access files in operating system directories defined by a create directory statement. UTL ফাইল কি সব জায়গা থেকে ফাইল রিড করতে পারবে? পারবে না। স্পেসিফিক একটা ওয়ার্কিং বা ডিফাইন্ড ডিরেক্টরি থেকে সে ফাইলটা রিড করতে পারবে, যেটাকে আমরা বলি ওয়ার্কিং ডিরেক্টরি। ডিরেক্টরি ক্রিয়েট ডিরেক্টরি স্টেটমেন্ট দ্বারা ডিরেক্টরি ক্রিয়েট করা যায়, আর ডিরেক্টরি ক্রিয়েট করার প্রিভিলেজ রয়েছে সিসি ইউজার। UTL ফাইলে যে প্রসিডিউর ফাংশনগুলো রয়েছে তার একটা লিস্ট দেখেন। is open, f open, f close, f copy, f get line, remove, f rename, put line. এই সাবপ্রোগ্রামগুলো বা প্রসিডিউর ফাংশনগুলো রয়েছে UTL ফাইলে। কোনটার কি কাজ পাশে বলা আছে, এটা একটু দেখবেন। File processing using the UTL file package. Reading এর ক্ষেত্রে ফাইলটাকে সে ওপেন করে f open built-in দ্বারা, get line built-in দ্বারা সে ফাইল থেকে একটা একটা করে লাইন নেয়। কতক্ষণ পর্যন্ত সে রিড করবে? যতক্ষণ পর্যন্ত ফাইলে লাইন থাকবে। যখন থাকবে না তখন সে ক্লোজ করবে। রাইটিং বা অ্যাপেন্ডিং এর ক্ষেত্রে সেম। ফার্স্ট হচ্ছে ফাইলটা ওপেন করবে, যেই ফাইলে সে রাইট বা অ্যাপেন্ড করবে সেই ফাইল, তারপরে একটা একটা করে ডেটা পুট বা পুট লাইন ইউজ করে একটা একটা করে ডেটা কি করবে? রাখবে, রাইট করবে। কতক্ষণ পর্যন্ত আপনি যে কোয়েরি ইউজ করেছেন বা যে স্টেটমেন্ট ইউজ করেছেন, স্টেটমেন্ট যে ডেটাগুলো রিটার্ন করবে সেগুলো শেষ না হওয়া পর্যন্ত। তারপর হচ্ছে ফাইল ক্লোজ। এটা হচ্ছে ফাইল রিড এবং রাইটের লাইফ সাইকেল। এখানে কিছু এক্সেপশন রয়েছে ফাইল হ্যান্ডেল করার জন্য। আপনি এর আগে তো PLSQL এক্সেপশন পড়েছেন। PLSQL এরর, Oracle এরর হ্যান্ডেল করার জন্য। এখানে ফাইল রিলেটেড যে এক্সেপশন গুলো আছে, ফাইল রিলেটেড যে এরর গুলো আছে সেগুলো হ্যান্ডেল করার জন্য কিছু এক্সেপশন রয়েছে। ইনভ্যালিড পাথ, ইনভ্যালিড মোড, ইনভ্যালিড ফাইল হ্যান্ডেল, ইনভ্যালিড অপারেশন, read error, write error, internal error. Okay? fopen is open function example. fopen function open the file, input output. আপনি যেই ফাইলের কথা বলছেন সেই ফাইলটা ওপেন আছে, আর is open determines whether file handle refers and open file. fopen দ্বারা ফাইল কি করবে? ওপেন করবে, আর is open দ্বারা ফাইল ওপেন আছে কিনা সেটা ডিটারমাইন করবে। এখানে একটা এক্সাম্পল দিয়েছে, আমরা এক্সাম্পলটা দেখতে পারি। ঠিক আছে, আচ্ছা এক্সাম্পলটা দেখবো। আরেকটা প্যাকেজ নিয়ে একটু কথা বলে নিয়ে আগে। What's the UTL mail package? আরেকটা Oracle সাপ্লাই প্যাকেজের নাম কি? UTL mail package। এটা কিসের জন্য?
মেইল প্যাকেজটা একটু আগে আমি বলেছি, বলেন। Mail মেইল কম্পোজ and sending a utility for managing email. মেইল ম্যানেজ করার জন্য হচ্ছে util mail package because the setting of the SMTP out server database initialization parameter. এটার জন্য কি দরকার? সার্ভার required, SMTP out server required. Provides the following procedure: send message without attachment, send attach row, send attach worker, message attach. এই প্রসিডিউর গুলো রয়েছে। UTL mail কিভাবে কাজ করে? ইনস্টল UTL mail প্যাকেজ, define SMTP out server, grant the user required details, send an email, invoke UTL mail server. আপনাকে প্রথম প্যাকেজটা ইনস্টল করতে হবে, সার্ভার কনফিগার করতে হবে, আপনার পারমিশন থাকতে হবে, দেন UTL মেইল সাবপ্রোগ্রাম ইনভোক করে আপনি কি করতে পারবেন? মেইল সেন্ড করতে পারবেন, মেইলটাকে ম্যানেজ করতে পারবেন। সামারি অফ UTL মেইল সাবপ্রোগ্রাম। সেন্ড প্রসিডিউর, সেন্ড অ্যাটাচ রো, সেন্ড অ্যাটাচ worker to procedure, মানে কোন সাবপ্রোগ্রামটা কিসের জন্য, ডেসক্রিপশন। সেন্ড প্রসিডিউর প্যাকেজ in email package, locate SMTP information and delivers message to SMTP server for the following to the recipient. Send attach row represents send procedure, overloaded raw attachment, raw attachment এর জন্য কি এই প্রসিডিউরটা। তারপর হচ্ছে represent send procedure, overload for worker to attach. raw attachment আর হচ্ছে worker attachment। raw attachment হচ্ছে আপনার যে মেইলটা অটোমেটিক UTL ফাইল জেনারেট করবে সেটা raw data আকারে অ্যাটাচ করবে। raw data that means ডেটাবেজে কিছু ডেটা টাইপ রয়েছে, লং র আর মার্কার তো চিনে নিই, ক্যারেক্টার টাইপ ডেটা অ্যাটাচ। লাইফ সাইকেল তো দেখলেন, কি করতে হবে? ইনস্টল করতে হবে, সার্ভার ডিফাইন করতে হবে, পারমিশন নিতে হবে, মানে পারমিশন দিবে ইউজারকে, তারপরে আপনি এই UTL মেইল প্যাকেজটাকে ইনভোক করতে পারবেন। টেক্সট অ্যাটাচমেন্ট, টেক্সট অ্যাটাচমেন্ট দেখবেন টেক্সট ফাইল, টেক্সট ফাইল এখানে মেইল নিয়ে আর সামনে যাওয়া পসিবল না, কারণ আমাদের তো সার্ভার কনফিগার করা নেই। এখানে একটা एग्जांपल আমরা দিতে পারি যেটা পসিবল, সেটা হচ্ছে আপনার এই एग्जांपलটা UTL ফাইল প্যাকেজের একটা एग्जांपल দেয়া যায়, যদিও এটা বর্তমান যুগে এসে খুব বেশি কোনো প্রয়োজন নেই। কথা বুঝতে পারছেন? শুরুতেই বলে নেই UTL ফাইলের জন্য একটা ডিরেক্টরি লাগবে। ডিরেক্টরিটা কে ক্রিয়েট করতে পারে? সিস ক্রিয়েট করতে পারে। আমরা সিস ইউজারে সুইচ করি, এখানে একটু কমপ্লেক্সিটি তৈরি হতে পারে, তারপর আমরা সামনে দিকে যাই।
এখান থেকে আমি যেই ফোল্ডারে বা ফাইলটা ইউজ করে ডিরেক্টরি তৈরি করব সেই ফাইল বা ফোল্ডারের লোকেশনটা আমাকে দিয়ে দিতে হবে। ফাইল তো না, সরি, ড্রাইভ বা ফোল্ডার। এই লোকেশনটা আমি নিলাম। এই লোকেশনটাই হবে আমার ডিরেক্টরি লোকেশন, মানে ওয়ার্কিং এরিয়া। এখান থেকে আমি ফাইল রিড করব, এখানে আমি ফাইল রাইট বা অ্যাপেন্ড করব। এরিয়াটা আমি ডিক্লেয়ার করে নিলাম। ডিরেক্টরি, দ্যাট মিন্স ওয়ার্কিং এরিয়া। ফাইলের এই এরিয়া কত বললেন? জাস্ট এরিয়াটা ডিফাইন করে নিলাম যে আমি এই জায়গাতে ফাইলটা রাইট করব বা এই জায়গা থেকে আমি ফাইলটা রিড করব। বুঝতে পারছেন? এখানে তো আমাদের আগে থেকে অ্যাপেন্ডিং কোনো ফাইল নাই, এই জন্য আগে আমরা রিড করতে পারবো না। পারবো কি? আগে তাহলে একটা ফাইল তৈরি করতে হবে, তারপরে আমরা সেটা আমাদের আগে অ্যাপেন্ড করতে হবে বা রাইট করতে হবে। এখানে অবশ্য এক্সাম্পল দেয়া আছে, রিডিং এক্সাম্পল, আমাদের রাইটিং এক্সাম্পল লাগবে আগে। ওকে, তো আমি রাইটিং এক্সাম্পলটা দিয়ে শুরু করি, দেখি। আর এই ডিরেক্টরিটা পাবলিক করে দিলাম, সব ইউজার পাবে। এখানে আমি একটা প্রসিডিউর ক্রিয়েট করে নিলাম, প্রসিডিউরটা একটু দেখতে পারেন। ক্রিয়েট অর রিপ্লেস প্রসিডিউর সেল স্ট্যাটাস। এখানে প্যারামিটার নিলাম দুটো, একটা প্যারামিটার হচ্ছে reader আর একটা হচ্ছে define। reader এই প্যারামিটার দ্বারা আমি আবার ডিরেক্টরিটা ইম্পোর্ট দিব, কোন ডিরেক্টরিতে যেটা যাবে, আর ফাইলের দ্বারা ফাইলের নামটা আমি ইম্পোর্ট দিব। ওকে, এখানে দেখেন f5 আমি একটা টেম্পোরারি স্টোরেজ ডিক্লেয়ার করলাম। এটা কার মতো? utl ফাইল টাইপের মতো। এটাও টেম্পোরারি, আপনি বলতে পারেন ভেরিয়েবলের মতো, ঠিক আছে, কিন্তু এটার টাইপটা কি? utl ফাইল টাইপ, মানে utl প্যাকেজ যে সমস্ত ফাইল সাপোর্ট করে তার মতো। এবার আসেন একটা কার্সর ডিক্লেয়ার করলাম, এটা তো আপনারা জানেন, ঠিক আছে। Cursor emp is select last name, salary, department ID from HR dot employees order by department। যেহেতু আমি অন্য ইউজার থেকে কাজটা করতেছি, বা HR থেকে করলে প্রিফিক্স ইউজ করা যায়, আর অন্য ইউজার থেকে কাজ করলে টেবিল যার তার নাম অবশ্যই রেফারেন্স করতে হবে। এমপ্লয়িজ টেবিলটা কার? এখানে আমি দুটো ভেরিয়েবল নিয়েছি, একটা ডিপার্টমেন্ট আইডি মতো, দুটাই ডিপার্টমেন্ট আইডি মতো। একটা হচ্ছে নিউ ডিপার্টমেন্ট টেম্পোরারি স্টোর করার জন্য, আর একটা হচ্ছে দি ওল্ড ডিপিটি নো, মানে ওল্ড ডিপার্টমেন্ট স্টোর করার জন্য। আমরা যে প্রসেস করব, প্রসেসিং এর ক্ষেত্রে এটা দরকার হবে। অ্যাপ ফাইল নেম, একটু আগে যে আপনি টেম্পোরারি স্টোরেজ ডিফাইন করেছেন, এই অ্যাপ ফাইল নেমে আপনি ভ্যালু অ্যাসাইন করতেছেন utl ফাইল অ্যাপ ওপেন। অ্যাপ ওপেন এটার কাজ কি? ফাইল ওপেন করা, ইজ ওপেন টেস্ট করা। অ্যাপ ওপেন হচ্ছে ওপেন করা। কাকে ওপেন করবে? pdir। কাকে ওপেন করবে? pdir, মানে ডিরেক্টরিতে
যেটা আছে, আমি যে ডিরেক্টরির নামটা এক্সিকিউট করার সময় বলবো সেই ডিরেক্টরিটা, ডিরেক্টরিতে পি ফাইল নেম, যে ফাইল নেমটা বলবো ওই ফাইল কি করবে, ডব্লিউ মানে হচ্ছে কি রাইট, ওপেন করে রাইট করবে ইউটিএল ফাইল পুটলাইন, ইউটিএল ফাইল পুটলাইন, পুটলাইন কি করে বাপারে একটা লাইন প্লেস করে। এখন আমি বললাম একটা মেসেজ দিয়ে দিলাম এফ ফাইল, এফ ফাইল মানে কি এই ডিরেক্টরি এবং ফাইল নেম, কিসের জন্য, রাইটিং এর জন্য। এই মেসেজটা বলছি রিপোর্ট জেনারেট অন সিসিটিভ, মানে এটা স্ট্রিং কনকেট করে দিয়ে দিলাম, জাস্ট এটা হচ্ছে যে রিপোর্টটাকে একটু ডেকোরেট করার জন্য এটা দেয়া, আর কিছু না, বুঝতে পারছেন। আচ্ছা, তারপরে হচ্ছে utl ফাইল ডট নিউ লাইন, নিউ লাইন এটা আরেকটা বিল্ট ইন, এটার কাজ কি, নতুন একটা লাইন তৈরি করা। কোথায় তৈরি করবে, এফ ফাইল। এবার আসেন যে কার্সরটা আমরা ডিক্লেয়ার করলাম সেই কার্সরটা আমরা ইউজ করি ফর emp rack in cmp car emp loop। আমরা যে কার্সরটা ডিক্লেয়ার করলাম ফর লুপে কার্সরটা ফিচ করছি, বাউন্ডারি বলতেছি কার্সরে যতক্ষণ ডেটা আছে ফার্স্ট রো থেকে লাস্ট রো পর্যন্ত, ফার্স্ট রো থেকে লাস্ট রো পর্যন্ত। আর রেকর্ড হিসেবে ফর লুপে যেহেতু রেকর্ড ডিক্লেয়ার করতে হয় না, রেকর্ড হিসেবে কি অটোমেটিক নিয়ে নেবে emp rack। ওকে, তারপরে দেখেন if emp rack department id not equal to old department id, then সে চেক করবে যে এই রেকর্ডটা সে ফিচ করলো এই রেকর্ডের ডিপার্টমেন্ট আইডি প্রিভিয়াস যে রেকর্ডটা সে ফিচ করেছে এটার যদি সমান না হয়, নট ইকুয়াল হয়, দেন সে কি করবে, utl ফাইল পুটলাইন, পুটলাইন কি করে একটা লাইন বাফারে রাখে, কোন ফাইলে, এফ ফাইলে, এফ ফাইলে আপনার ডিরেক্টরি এবং ফাইল নেম বলা আছে ডিপার্টমেন্টস ডট emp-rack ডট ডিপার্টমেন্ট, এই ডিপার্টমেন্ট স্ট্রিংটা অ্যাড করে ডিপার্টমেন্ট আইডিটা সে মানে একটা লাইন তৈরি করবে। লাইনটা হবে কি, ডিপার্টমেন্টস কোলন ওই এমপ্লয়ের ডিপার্টমেন্ট আইডি যেটা সেটা, utl ডট নিউ লাইন, আর আবার নতুন লাইন তৈরি করবে হ্যান্ডি, মানে ফাঁকা লাইন, ফাঁকা লাইন তৈরি না করলেও পারে। আচ্ছা, এরপরে দেখেন utl ফাইল পুটলাইন, পুটলাইন একটা লাইন তৈরি করবে কার, f ফাইল এমপ্লয়িজ স্ট্রিং কনকেট করে এমপ্লয়িজ এর লাস্ট নেম, মানে এই যে রেকর্ডটা সে ফিচ করেছে ওকে উপরে তো যদি নট ইকুয়াল হয় মানে সেম ডিপার্টমেন্ট না হলে নতুন ডিপার্টমেন্ট হলে নতুন ডিপার্টমেন্ট আইডি লিখবে, আর ডিপার্টমেন্ট আইডি যদি পুরাতন হয় ডিপার্টমেন্ট আইডি লিখবে না, এমপ্লয়ি লিখবে। মানে টার্গেটটা হচ্ছে একটা এমপ্লয়ি থাকবে, ডিপার্টমেন্ট আইডি থাকবে, ওই ডিপার্টমেন্টে যে সমস্ত এমপ্লয়ি আছে তাদের লিস্ট আমরা দেখাবো। নতুন ডিপার্টমেন্ট আসবে, ডিপার্টমেন্ট আইডিটা আবার নতুন করে লিখবে, ওই ডিপার্টমেন্টের এমপ্লয়িদেরকে লিখবে। বুঝতে পারছেন এবার বিষয়টা? তারপরে দেখেন বি ওল্ড এর মধ্যে ডিপার্টমেন্ট আইডিটা সে ডিফাইন করবে। এর ভ্যালু তো আগে ইনিশিয়ালাইজ করছিলাম, কোথায় জিরো করছিলাম না, ইনিশিয়ালাইজ ভেরিয়েবল জিরো করছি, সমস্যা নাই তো, নতুন করে রাখলে নতুন ভ্যালু রিপ্লেস হবে না, পুরাতনটা জিরো রিপ্লেস হবে। আপনি যখন 10 নাম্বার ডিপার্টমেন্টটা ফিচ করছেন তখন 10 এর সাথে যখন আপনি কম্পেয়ার করবেন নট ইকুয়াল হচ্ছে না, নট ইকুয়াল হয়েছে বলেই 10 নাম্বার ডিপার্টমেন্টটা সে পাবলিশ করবে। আচ্ছা, এরপরে ভেরিয়েবলে রাখলো, নতুন লাইন তৈরি করলো এন্ড লুপ, ঠিক আছে। এইভাবে লুপিং করে করে সে কি করবে, এমপ্লয়িজ টেবিলের, এমপ্লয়িজ টেবিলের দ্যাট মিন্স কার্সরের, এই যে কার্সর নিছেন না ওই কার্সরটা করবে, কার্সরের যত ডেটা আছে সে ফিচ করবে। দেখেন একটা কার্সর দিয়েই সে নতুন ডিপার্টমেন্ট আসবে, হেডিং ডিপার্টমেন্ট দিচ্ছে আর ওই ডিপার্টমেন্টের এমপ্লয়ি লিখে রাখছে, আবার নতুন ডিপার্টমেন্ট আসলে ডিপার্টমেন্টের হেডিং দিচ্ছে, তারপরে ওই ডিপার্টমেন্টের
এমপ্লয়ি অ্যাড করলাম, তারপরে দেখেন আরেকটা লাইন দিয়ে দিলাম, জাস্ট এটাও বললাম আর কি, মানে রিপোর্টটাকে ডেকোরেট করার জন্য আরেকটা লাইন পাবলিশ করলাম যে এন্ড অফ রিপোর্ট, এন্ড অফ রিপোর্ট। এরপর আরেকটা লাইন দিলাম রিপোর্ট জেনারেটেড বাই মুনির, নামও দিয়ে দিলাম, ঠিক আছে। তারপরে এফ ক্লোজ কি করবে, ফাইলটাকে ক্লোজ করে দেবে। এখানে এক্সেপশন হ্যান্ডলিং সেকশন নিয়েছি আমরা। যদি ফাইল হ্যান্ডেল ইনভ্যালিড হয় তাহলে এই এররটা সে রেইজ করবে। এখানে রেইজ অ্যাপ্লিকেশন এরর প্রসিডিউর ইউজ করেছি। রেইজ অ্যাপ্লিকেশন এরর প্রসিডিউর কিসের জন্য বলতে পারবেন? এরর ফিক্স করার জন্য 3000 থেকে ইউজার ডিফাইন্ড এরর নাম্বার এবং এরর মেসেজ ডিফাইন করে দেওয়ার জন্য হচ্ছে রেইজ অ্যাপ্লিকেশন প্রসিডিউর। পড়ে আসছেন না? এই দুটো জিনিস ছিল, একটা ছিল রেইজ স্টেটমেন্ট আর একটা হচ্ছে রেইজ অ্যাপ্লিকেশন এরর। রেইজ হচ্ছে এরর রেইজ করানোর জন্য, এরর রেইজ করানোর জন্য এক্সপ্লিসিটলি। আর আপনার এরর মেসেজ, ইউজার ডিফাইন এরর মেসেজ, এরর নাম্বার প্রোভাইড করার জন্য হচ্ছে রেইজ অ্যাপ্লিকেশন এরর এই প্রসিডিউর। when utl file write error, যদি এটা হয় মানে ফাইলটা সে রাইট করতে পারছে না, এরর হচ্ছে, তাহলে কি করবে, আরেকটা মেসেজ রেইজ অ্যাপ্লিকেশন এরর নাম্বার এটা দিবে, মেসেজ এটা দিবে। দুটাই দেখেন ইউজার ডিফাইন নাম্বার এবং ইউজার ডিফাইন মেসেজ। এখন আমরা কি করতে পারি? এখন আমরা করতে পারি এই প্রসিডিউরটাকে এক্সিকিউট করতে পারি। এই প্রসিডিউরটাকে এক্সিকিউট করলে একটা ফাইল সে ওখানে তৈরি করবে। আপনি কার্সরে যে ডেটাগুলো রেখেছেন সেই ডেটা নিয়ে একটা টেক্সট ফাইল তৈরি করবে কোথায়? ডিরেক্টরিতে। প্রসিডিউর সাকসেসফুলি কমপ্লিটেড। আপনার ডিরেক্টরিতে কিছু ছিল, এখন আছে, ডেটা আছে, আপনি যেভাবে বলেছেন সে ঠিক সেভাবে ডেটা পাঠিয়েছে। দেখেন রিপোর্ট জেনারেট অন ডেট, ডিপার্টমেন্ট 10 ডিপার্টমেন্টের এমপ্লয়ি, ডিপার্টমেন্ট 20 ডিপার্টমেন্টের এমপ্লয়ি, ডিপার্টমেন্ট 30 ডিপার্টমেন্টের এমপ্লয়ি, ডিপার্টমেন্ট 40। দেখছেন কাজ করছে লোক প্রপারলি? সবার শেষে যাব, সবার শেষেও আছে, আমি যা দিয়েছি তাই। এন্ড অফ রিপোর্ট, রিপোর্ট জেনারেটেড বাই মুনির। বুঝতে পেরেছেন? এখন আমরা ফাইল রিড করার জন্য একটা প্রসিডিউর তৈরি করতেছি। দেখেন create or replace procedure, read file, প্যারামিটার নিলাম pdir, ডিরেক্টরিটা ইম্পোর্ট দেওয়ার জন্য ফাইল নেম, ফাইলটা ইম্পোর্ট দেওয়ার জন্য আগের মতোই f ফাইল utl ফাইল টাইপ ডিক্লেয়ার করলাম, দুইটা ভেরিয়েবল নিলাম, দেখেছেন buffer blines dbms আউটপুট। এখানে dbms আউটপুট দিয়ে স্টার্ট, জাস্ট একটা মেসেজ দিয়ে দিলাম। তারপরে বলছি if not utl file is open, দেখেন is open এখানে ব্যবহার করছি। যদি ফাইল ওপেন না থাকে, কোন ফাইল? f ফাইলটা। f ফাইল কোনটা? আপনি যে ফাইলটা তৈরি করছেন, এই যে একটু পরেই দেখাচ্ছি যে f ফাইল, utl ফাইল, f open, pdir, f ফাইল যে ফাইলটা আছে সেটা। যদি ওপেন না থাকে তাহলে কি করবে? ওপেন করবে।
ফাইল অ্যাপ ওপেন, অ্যাপ ওপেন দ্বারা কি হয়, ওপেন হয়। এরপর একটা লাইন দিয়েছি জাস্ট এগুলো ডেকোরেট করার জন্য, ওপেন স্টার্ট ওপেন ওপেন, ওকে, এটাই কোনো প্রয়োজনীয় না, জাস্ট ডেকোরেট করার জন্য। এরপরে দেখেন লুপের মধ্যে নিলাম ইউটিএল ফাইল গেট লাইন। গেট লাইন কি করে, একটা লাইন নেয় বাফার থেকে অ্যাপ্লিকেশনে। কোন ফাইল, কোথা থেকে লাইন নিবে, অ্যাপ ফাইল থেকে। কোথায় নিবে, বি বাফারে। বি লাইনস মানে সে লাইন জেনারেট করবে, একটা একটা করে লাইন দিবে। বি লাইনস আমি এখানে 0 অ্যাসাইন করছি, 1 2 করে লাইন জেনারেট করবে। dbms আউটপুট ডট পুট লাইন টু কার, এখানে আমি বলছি 099 থেকে সিরিয়াল স্টার্ট করবে, এরপরে বাফারে যে লাইনটা সে রাখছে সেটা দেখাবে এন্ড লুপ। এইভাবে ফাইলে যে ডেটা আছে সেগুলো সে কি করবে, এক লাইন করে অ্যাপ্লিকেশনে দেখাবে। এক্সেপশন যদি ডেটা না পায় তাহলে কি করবে, এন্ড অফ ফাইল মেসেজ দিবে। বুঝতে পারছেন বি লাইন্সটা আমরা কোথায় পেলাম? কোনটা, বি লাইন্স বি লাইনস ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করে ভেরিয়েবলের ভিতরে যে হ্যাঁ ভেরিয়েবলে একটা একটা করে ভ্যালু বাড়াচ্ছি। লুপ একবার ঘুরলে এক বাড়ে না, তারপর স্যার এই ডাইরেক্টরিতে কি দিচ্ছে, ইমেল ফাইল। এখন দেখেন আমি এটাকে এক্সিকিউট করি। আপনার ফাইলে কি আছে আমি এখন এখানে দেখাই দিচ্ছি, দেখছেন আপনার ফাইলে এই ডেটাগুলো আছে, দেখছেন স্টার্ট ওপেন, ওই যে মেসেজ দিয়েছে ওপেন, এরপর এই যে এক নাম্বার লাইন, এই যে এখানে ফাঁকা লাইন দিয়েছি বলে এখানে আছে, ওই নিউ লাইনটা বন্ধ করে দিলে আর ফাঁকা আসবে না। এটা হচ্ছে কার কাজ, ইউটিএল ফাইলের ফাইল রিড করা, রাইট করা। রাইট করলাম, এখন রিড করে দেব। বুঝতে পারছেন?